कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलं तनोहर। जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि। भोलेश्वर महेश्वर दिवेश्वर नमामि। दिगंबर बाघांबर नागेश्वर नमामि। दुर्गेश्वर उमेश्वर भूतेश्वर नमामि। जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि। भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि। दिगंबर बाघांबर नागेश्वर नमामि। दुर्गेश्वर उमेश्वर भूतेश्वर नमामि। रामेश्वर जोगेश्वर विशेश्वर नमामि। गिरीश्वर गणेश्वर नमामि नमामि। जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि। भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि। रामेश्वर जोगेश्वर विशेश्वर नमामि। गिरीश्वर गणेश्वर नमामि नमामि। नंदीश्वर भीमेश्वर लिंगेश्वर नमामि। सोमेश्वर गंगेश्वर नमामि नमामि। ओंकारेश्वर भुवनेश्वर सर्वेश्वर नमामि। महाकालेश्वर भुवनेश्वर नमामि नमामि। जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि। भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि। क्षीरेश्वर भृंगेश्वर मुक्तेश्वर नमामि। कृष्णेश्वर केदारेश्वर नमामि नमामि। क्षीरेश्वर भृंगेश्वर मुक्तेश्वर नमामि। कृष्णेश्वर केदारेश्वर नमामि नमामि। जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि। भुवनेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि।
नटेश्वर शक्तिधर अर्धनारीश्वर नमामि सुरेश्वर परमेश्वर नमामि नमामि जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि भीमाय वराय वरदाय नमामि श्रेष्ठाय हराय नमामि नमामि भीमाय वराय वरदाय नमामि श्रेष्ठाय हराय नमामि नमामि जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि नियताय नियमाय अजाय नमामि ऊर्ध्वलिंगाय रुद्राय नमामि नमामि नियताय नियमाय अजाय नमामि ऊर्ध्वलिंगाय रुद्राय नमामि नमामि जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि नित्याय पाशाय जुक्काय नमामि मुदिताय अवराय नमामि नमामि जटाधर चंद्राधर गंगाधर नमामि भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि कामाय मदनाय अमुखाय नमामि अमराय सर्वगाय नमामि नमामि कामाय मदनाय अमुखाय नमामि अमराय सर्वगाय नमामि नमामि शुद्धाय मानाय अग्निज्वालाय नमामि वृषणाय शंकराय नमामि नमामि शुद्धाय मानाय अग्निज्वालाय नमामि वृषणाय शंकराय नमामि नमामि वेदकाराय मंत्राय सुवर्णाय नमामि नीलाय वृषणाय नमामि नमामि जटाधर गंगाधर चंद्राधर नमामि भोलेश्वर महेश्वर देवेश्वर नमामि नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। স্বাগত জানাই সবাইকে লাটু গোপাল চ্যানেলে। গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়ে, মাতা পিতাকে প্রণাম জানিয়ে আজকের এই পাঠ শুরু করছি। খুব প্রিয় একটা ভজন আমার এটা, মহাদেবের এই যে ভালো লাগে, এটা
খুব আনন্দ হয়। এই যে স্তুতি মহাদেবের, আমরা বলি, আমরা করি, কর্তা হতে আমাদের খুব ভালো লাগে, কিন্তু তিনি কৃপা না করালে বা তিনি করিয়ে না নিলে হয় না। সেজন্য নিয়ত প্রতিদিন তার কাছে প্রার্থনা করতে হয় যে প্রভু তুমি কৃপা করে করিয়ে নাও, কি বাবা তুমি কৃপা করে করিয়ে নাও। গুরুদেবকে প্রণাম জানিয়ে, মাতা পিতাকে প্রণাম জানিয়ে আজকের এই মূল পাঠে প্রবেশ করব। দেবাদিদেব মহাদেবেরই কথা আজকের এই পাঠে আপনারা শুনতে পাবেন। একটি বিশেষ মন্দিরের কথা শ্রী রঞ্জিত কুমার মজুমদার মহাশয়ের লেখার মধ্যে আমরা পাই। নৈমিষারণ্যের একটি মন্দিরের কথা, যে নৈমিষারণ্যের কথা তো আপনারা সবাই শুনেছেন কম বেশি। বলছেন তিনি, গাড়ি বেশ কিছুটা পথ গিয়ে ডান দিকে একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তার মধ্যে ঢুকল। জঙ্গলময় পরিবেশ, রাস্তা কিন্তু চমৎকারভাবে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি। সেই রাস্তা দিয়ে ক্রমশ গভীরে ঢুকছি। মাঝে মাঝে কয়েকটা কুড়ে ঘর, ক্ষেত ভরা ফসলও দেখা যাচ্ছে। স্থানটা অজপাড়াগা বললেও কম বলা হবে। আর এই গ্রাম তথা জঙ্গলের রাস্তা শেষ হয়েছে গোমতী নদীর তীরে। এখানেই গোমতীর তীরে জলের মধ্যে পাতালেশ্বর শিব থাকেন। চক্রতীর্থের কাছে সেই ৮৩ বছরের বৃদ্ধ রুদ্রাবতের এই পাতালেশ্বর শিবের কথা বলেছিলেন। নৈমিষারণ্য তীর্থের অপার মাহাত্ম্য জানতে হলে আপনাদের রুদ্রাবতের পাতালেশ্বর শিবস্থান অবশ্যই দর্শন করতে হবে। কলির দাপট পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়লেও নৈমিষারণ্যে কলি কিন্তু প্রবেশ করতে পারবে না। কলি যে এখানে প্রবেশ করতে পারেনি তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে রুদ্রাবত। এখনও সেখানে দেবাদিদেব মহাদেবের নিত্য লীলা চলে, যা দেখলে আমাদের মতন শিক্ষিত শহুরে মানুষদের মুখের বুলি বন্ধ হয়ে যাবে। মহাদেবের নিত্যলীলা আপনারা মা নর্মদা তটে গেলেও সেখানেও চলছে, সব জায়গাতেই চলছে, কিন্তু সবাই আমরা অনুভব করতে পারছি না। কেননা আমরা তো দেখি, এই দেখা যখন দর্শনে পরিণত হবে, অনুভব আমরা তখন করতে পারবো। অনুভব তো বাইরের এই চোখ দিয়ে হবে না, আর সেজন্য মন তৈরি হতে হয়। মানুষ চোখে দেখতে গেলে বা সেখানে মনে অনুভব করতে গেলে মনটা তৈরি হতে হয়। তো তার কাছে নিয়ত প্রার্থনা করতে থাকলে এবং তার কৃপা হলে, কৃপা তো এমনি আসে না, ওই যে বললাম, প্রার্থনা করতে থাকলে এবং সব কিছুর একটা প্রসেস থাকে, পদ্ধতি থাকে, সেগুলোর মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে থাকলে আস্তে আস্তে সবই হয়। এখানে বলছেন তিনি যে এই যে মহা বিস্ময়কর স্থানে যাচ্ছি, যত গোমতী নদীর কাছে আসছি না ততই উত্তেজনা বাড়ছে। রুদ্রাবতে বায়ুদেবতা পবনদেব ভগবান শিবকে প্রতিষ্ঠা করে কয়েক হাজার বছর ধরে তপস্যা করে শিবকে প্রীত করেছিলেন। পবনদেবের প্রার্থনা মতো শিব গোমতী নদীতে স্থিত হন এবং পাতালেশ্বর শিব নামে স্থিত হয়েছেন। ভক্তদের নিবেদিত অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করবেন বলে পবনদেবকে আশ্বস্তও করেছিলেন। সেই মতো আজও নাকি এখানে ভক্তদের অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করে চলেছেন। এই পাতালেশ্বর শিব গোমতী নদীর ঠিক তীরে জলের তলায় ঠিক কোন স্থানে অবস্থান করছে সেটা কিন্তু কেউ জানে না। ইংরেজ শাসকরা এই স্থানে শিবলিঙ্গের খোঁজ করতে কয়েক হাজার ফিট পর্যন্ত ঢুকে জলের গভীরতা মাপতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তেমনি বিগ্রহের সন্ধান করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। তো এইসব শুনে আমার মনেও সন্দেহ হয়েছিল যে গোমতী নদীর তীরের জল এত গভীর কি করে হবে। নদীর গভীরতা তো মাঝ নদীতে হয়, এও শুনেছি যে নদীর তীরের কাছে একটা স্থানে জলের মধ্যে ভক্তি ভরে ফল ফুল বেলপাতা দুধ নিবেদন করলে তা নাকি তৎক্ষণাৎ পাতালেশ্বর শিবলিঙ্গের কাছে চলে যায়। নিবেদিত অর্ঘ্য সবই তো হালকা, জলে পড়লে সবই তো ভাসবে, কিন্তু কোন কারণে জলের তলায় চলে যায়
এহ বাহ্য, দুধ জলে ঢাললে শুধু সেই দুধ জলের সঙ্গে মিশে যাবে, জলের ওপরেই ভাসবে। বিজ্ঞান তো তাই বলে। এখানে নাকি দুধ ঢাললে পরে সেটা জলের সঙ্গে মিশে না, ফল ফুল বেলপাতার মতন সোজা নাকি জলের তলায় চলে যায়। আরও অনেক 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 অবাস্তব কথা শুনেছি। আমার মনে হচ্ছিল যে স্নান মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য এবং ভক্তদের আকর্ষণ করার জন্যই হয়তো এই সব অতিরঞ্জিত কথা নৈমিষারণ্যের আকাশে বাতাসে সুনিপুণভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খুব গরিব লোকেদের বাস এখানে, ভক্তদের কাছে ফল ফুল বেলপাতা আর দুধ বিক্রি করেই এদের একমাত্র আয়ের পথ। সিমেন্টের বাঁধানো রাস্তা শেষ, নদীর তীর পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা। অটো থামল, দুপাশে পিতলের রেকাবিতে 4টি ফল, ফল বলতে কি ডাঁসা পেয়ারা, ফুল আর বেলপাতা দিয়ে অর্ঘ্যর রেকাবে সাজিয়ে বেশ কয়েকজন বসে আছে। প্রতি রেকাবির মূল্য 10 টাকা। আমরা দুজন দুটো রেকাবি কিনলাম। প্রকাশ নামে যে কিশোরটি আশ্রম থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছে সে নিল না, ও আমাদের পুজো করাবার ছবি তুলবে। কয়েকটা বাচ্চা মেয়ে দুধের ছোট ছোট শিশি নিয়ে ঘুরছে। ওদের প্রকাশ জানালো যে প্রসাদ চড়াবার পরে দুধ কিনবে। তো রেকাবি নিয়ে আমরা দুজনে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে একটা বাঁধানো চাতালে এসে বসলাম। আমাদের সাথে একজন পুরোহিত এসে বসলেন, ওর পাশে আমি আর গোবিন্দবাবু, খরস্রোতা গোমতী। কিন্তু আমরা যেখানে বসলাম সেই স্থানটার সামনের দিকেই কয়েকটা লোহার রড ঠোকানো রয়েছে, আর আমাদের বিপরীত দিকে হাত পাঁচেক চওড়াতে ঠিক সামনের দিকের মতোই কয়েকটা লোহার রড বসানো। লোহার কোনো পাত বা লোহার চাদর দিয়ে কিন্তু জায়গাটা ঘিরে গোমতীর জলধারার এই যে চতুষ্কোণ স্থানটাকে পৃথক করা হয়নি। এই অল্প পরিসর জলের স্থানটিতে কোনো স্রোতই নেই, স্থির নিশ্চল। নদীর কিনারায় থেকেও নদীর স্রোতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। পুরো ব্যাপারটা দেখে কিছুতেই কোনো যুৎসই ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না যে এখানে স্থির নিশ্চল এই স্থানটা। নদীর কিনারার থেকে নদীর স্রোতের যে ওখানে যে সম্পর্ক নদীর স্রোতের সঙ্গে নদীর কিনারাতেই রয়েছে, কিন্তু অথচ নদীর মধ্যে যে স্রোত আছে সেটা এই জায়গাতে নেই। পুরো ব্যাপারটা দেখে কিছুতেই যুৎসই ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। পুরোহিত মশাইকে এর কারণ কি তা জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বলেন যে এই স্থানটাই হচ্ছে বাবা পাতালেশ্বরের স্থান। এখানে মা গোমতী ওইভাবে প্রবেশ করতে পারবে না। এই স্থানের গহরাই বা গভীরতা কত সেটা ঠিক কেউ জানে না। যাত্রীরা যাতে ভুলে বা অসাবধানে এখানকার জলে না নামে তাই দুপাশে লোহার রড দেওয়া আছে, যেখানে বসে বাবাকে পুজো দেবে সেই স্থানটা পাঁচিল দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুল বেলপাতা দুটো ফল যুক্ত রেকাবি হাতে ধরে ভক্তি ভরে দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রণাম জানিয়ে শিবের প্রণাম মন্ত্র মনে মনে বলে জপ করতে শুরু করলাম আমরা দুজনে। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হে তবে নিবেদয়ামি চত্মানা তং গৌতি পরমেশ্বর। তারপর ফুল বেলপাতা ফল জলে নিবেদন করা মাত্রই বিদ্যুৎ গতিতে সমস্ত কিছু জলের ভেতরে ডুবে কোথায় যে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। 3টি নিবেদিত অর্ঘ্যই তো হালকা, জলে ভাসবার কথা। অবাক হয়ে দেখলাম যে ফুল বেলপাতার মতন হালকা বস্তুগুলো এক তীব্র মাধ্যাকর্ষণের জোরে এক পলকে জলের তলায় তলিয়ে গেল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পুরোহিত মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় গেল নিবেদিত অর্ঘ্য? পুরোহিত মশাই নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিলেন, সব কুছ শঙ্কর ভগবানকে পাস চলে গয়ে। আবার আমার বিস্ময় ভরা প্রশ্ন, আমরা প্রসাদ পাবো না? পুরোহিত মশাইয়ের কথায় আবার দুটো অর্ঘ্য কিনলাম, আবার একইভাবে সামনের জলে নিবেদন করলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে 3টে ফল জলের তলা থেকে ভেসে উঠল। আমরা 3 জন ছিলাম, তাই 3টে ফল যে কজন ভক্ত নিবেদন করবে বা সঙ্গে থাকবে সে কজনের প্রসাদই কিন্তু উঠে আসে। এই মহাবিস্ময়কর স্থানটার ঠিকানা এখানে উনি বলছেন রুদ্রাবত, গ্রাম তট গাঁও আরোয়াপুর, নৈমিষারণ্য, ইউপিতে। তো বাবা তাঁর সন্তানের দেওয়া অর্ঘ্য কৃপা করে গ্রহণ করেন। আপনি জাগতিক কিছু যদি তাকে নাও দেন কিছু যায় আসে না। আমরা শিব মানস পূজাতে দেখেছি, শিব মানস পূজার যে লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দেবো, যে পাঠ করেছিলাম, যে পাঠটা আপলোড হয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিনকে, তো সেটার দুটোরই লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে পার্ট 1 পার্ট 2 দুটোরই লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আশা করি আপনাদের আনন্দ হবে বা ভালো লাগবে।
বাবা কৃপা করে আমরা বলি না মানে ভস্মাচ্ছাদিত তার দেহ, তার স্ত্রী দেহ ভস্যতে তিনি ভস্য ধারণ করেন। কেন তিনি ভস্য ধারণ করেন? তপভূমি নর্মদাতে খুব সুন্দর এর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে বা এর কথা বলা আছে। তো ওই জায়গাটা পাঠ করার আজকে বড্ড লোভ হচ্ছে, তাই ওইখানটা একটু বাবার কথা একটু পাঠ করতে খুব মন করছে, তাই ওই অংশটুকু আবারও পাঠ করছে। যদিও তপভূমি নর্মদা পাঠ করাকালীন এটা পাঠ হয়েছে, তবুও বলছেন কি, নর্মদা মায়ের দিকে তাকিয়ে মন্ত্র পাঠ করছেন মহাত্মা। ওং গাত্রং ভস্য শীতং শীতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং শীতং খট্টাঙ্গঞ্চ শীতং শীতশ্চ বৃষভ कर्णे सीते कुण्डले गङ्गाफेन सितायटा पशुपतिश्चन्द्र सितमूर्धनि सोऽहं सर्वसीतददातु বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা। অর্থাৎ যে পশুপতির গাত্র ভস্য দ্বারা শুভ্র, যার হাসি শুভ্র, যার হস্তে নরকপাল শুভ্র, খট্টা পদাকার নরকপাল যুক্ত দণ্ডটিও শুভ্র, যার বৃষভ শুভ্র, মস্তিষ্কে চন্দ্র শুভ্র, এইরূপে যিনি সর্বশুভ্র, তিনি আমাকে সর্বদা পাপক্ষয়রূপ বিভব প্রদান করুন। এইভাবে শিব স্মরণের পরে খেতে আরম্ভ করলেন। আমিও খেতে থাকলাম। ওই যে যখন ধাবড়ি কুণ্ড থেকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি 24 অবতারের দিকে, তো সেই সময় তাকে যে মহাত্মা পৌঁছে দিতে এলেন, সেই সময় ওই 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 জায়গাতেই এই অংশটা, মানে আমি ওই জায়গা থেকে এই জায়গাটা পাঠ করছি আর কি। তো তারপর 5 মিনিটের মধ্যে বলছেন যে আমাদের খাওয়া শেষ হলো, আর তিনি সমিদানন্দজির আর কি বিদায় নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তো আমি বললাম যে আপনি জ্ঞানের জীবন্ত বিগ্রহ, আপনার কাছ থেকে যে কত কি শিখেছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আপনার কাছে থাকতে থাকতে যে শঙ্কা নিরসন করে নিয়েছি তা বলে বোঝাতে পারবো না। আপনাকে দেখলে এবং আপনার বাণী বচন শুনলেই শতই প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগে। এইমাত্র আপনার শিবস্মরণ মন্ত্রটি শুনেও আমার মনে আবার প্রশ্ন জেগেছে, জাগলো যদি তাও এই শেষ লগ্নে। এই জন্মে আর হয়তো দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আশীর্বাদ করুন, নর্মদা মায়ের কৃপায় আমার সকল জিজ্ঞাসার যেন সমাধান ঘটে। এই বলে আমি তাকে প্রণাম করার জন্য নত হওয়ার চেষ্টা করতেই আমার হাত দুটো ধরে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসে পড়লেন। বললেন, লেকিন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আধ ঘন্টা দেরি হয় তাতে আর আমার কতটুকু কষ্ট হবে। রাত্রি 8টাতে পৌঁছবো। তুমি তোমার প্রশ্ন নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করো, না হলে আমি স্বস্তি পাবো না। মহাত্মার আশ্বাস পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এইমাত্র আপনার উচ্চারিত মন্ত্রে শুনলাম আপনি মহাদেবের সম্বন্ধে বললেন গাত্রং ভস্য শীতং। তো বেদব্যাস প্রণীত বেদসার শিবস্তোত্রমে পাই বিভুং বিশ্বনাথং বিভুত্তাঙ্গভূষণ, অর্থাৎ যিনি বিভু বিশ্বনাথ, ভস্য যার অঙ্গের ভূষণ, স্বয়ং বশিষ্ঠদেব দারিদ্র দহন স্তোত্রম নামক বিখ্যাত স্তবে শিব সম্বন্ধে বলছেন চর্মাম্বরায় সবভস্য বিলেপনায়, অর্থাৎ তিনি চর্মাম্বর এবং অঙ্গে সবভস্য বিলেপন করে থাকেন। অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র পাচ্ছি কস্তুরিকা চন্দন লেপনাওই শ্মশান ভস্যাঙ্গ বিলেপনায়, অর্থাৎ যিনি গৌরীরূপ অর্ধাঙ্গে মৃগনাভি সহ চন্দন লেপন করেছেন এবং শিবরূপ অর্ধাঙ্গে শ্মশান ভস্যরূপ অঙ্গলেপ মেখেছেন ইত্যাদি। তো এই শ্মশান ভস্যের অর্থই বা কী বা তাৎপর্যই বা কী? মহাদেব স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, বিশ্বম্ভর, জগতে এত সুস্নিগ্ধ সুগন্ধিযুক্ত অঙ্গরাগ থাকতে তিনি ছাই মাখেন কেন? লেকিন ভস্য শব্দের অর্থ তুমিও তো জানো, সবাই জানে। অগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ার পর যে দেহাবশেষ পড়ে থাকে তাকেই বলা হয় ছাই বা ভস্য।
মতিচ্ছন্ন কামদেব ধ্যানমগ্ন ধৈর্যটিকে কাম চঞ্চল করার জন্য তার প্রতি যে কামস্বর নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই সময় অকালে ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তার তৃতীয় নেত্র থেকে যে অগ্নি উদ্ভূত হয়েছিল তাতে কামদেব ভস্মীভূত করেন। কামদেবের পত্নী রতিদেবীর বিলাপে আশুতোষ পরে বিচলিত হয়ে করুণাবশে কখন কামদেবকে পুনর্জীবিত করলেন। কৃপা এবং স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ কামদেবের দেহাবশেষ নিজের অঙ্গে লেপন করলেন। মনোভব মন থেকে জাত হন যিনি, অর্থাৎ কন্দর্পের দেহাবশেষ নিজের গায়ে লেপে নিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, আজ থেকে ভক্ত অভক্ত সকলের দেহাবশেষই আমার অঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভূষণ, আমার শ্রেষ্ঠ অঙ্গভূষণ। যারা আমার পূজা করবে তারা ভস্ম বিভূষিত হলে আমি প্রসন্ন হব। এই জন্যই আমাদের আগ্নিকতম গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ডেন বিনা রুদ্রাক্ষ মালয়া পূজিত হপি মহাদেব ন সাত তস্য ফলপ্রদ। ভস্ম ত্রিপুণ্ড এবং রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ না করে শিব পূজা করলে তা দৃশ্য ফল লাভ হয় না। প্রভু বিশ্বেশ্বর প্রেমবশে ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহের স্মারক চিহ্ন রূপে ভস্মকে নিজের শরীরের অঙ্গলেপ হিসাবে বেছে নিয়েছেন। আর ভক্তরাও প্রভুর যা প্রিয় সেই ভস্ম, রুদ্রাক্ষ মালা এগুলো ধারণ করে থাকেন। ভস্মের নিজস্ব কোনো একটা বস্তুগুণ অবশ্যই আছে। ভস্ম কি করে? দেহ মল শোধন করে। ভস্ম মাখাকে আগ্নেয় স্নান হিসাবে ধরা হয়। যথা ভস্ম মৃক্ষণং সপ্ত বিধ স্নানান্ত গর্তাগ্নেয় স্নানং। তাই স্বয়ংভূ ভস্ম লেপন রূপ আগ্নেয় স্নানকে নির্বাচন করে নিয়েছেন। আরেকটু গুচ্ছ তথ্য আছে এখানে। ভস্ম শব্দটিতে ভ আর স্ম এই দুটো অক্ষর আছে। স্ম অতীতকালের, এই যে ক্রিয়াপদ, অতীতকালের বাচক। সৃষ্টির আদি হতে এ পর্যন্ত কালে কালে কল্পে কল্পে যত জীবেরই দেহাবসান ঘটেছে, ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে সকলেরই, ভস্ম পুনরায় সৃষ্টির বীজ রূপে বীজ স্বরূপ এই ভক্তবৎসল বিশ্বম্ভর নিজের কাছে আবার সৃষ্টি করবেন। এটার বীজ হিসাবে বিশ্বম্ভর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এই যে কিছুদিন আগে আমাদের যোগীরাজের একটা পাঠ আপলোড হয়েছিল শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের। তো ওনার যে কথা, উনি ওই যে যখন দাহ করা হয়ে যাচ্ছে তারপর কি আর কোনো কিছু বাকি থাকে, কোনো কিছু কি থাকে, ওখান থেকে আবার উনি ওনার যে শ্রীদেহ, সেই শ্রীদেহের অনুপরমাণু সেটাকে সংগ্রহ করে আবার নতুন করে যে দেহ, সেটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেটা যে সবার পক্ষে সম্ভব হয় সেটা বলছি না, কিন্তু থাকে। এই যে বলছেন না যে এখান থেকে বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বম্ভর নিজের কাছে, ভক্তবৎসল নিজের কাছে পুনরায় যে সৃষ্টির বীজ রেখে দিচ্ছেন। পিতা যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম অর্থে সতত পুত্রকে বুকে নিয়ে শান্তি পান, পুত্র গত হলে পরে পুত্রের ব্যবহৃত কোনো স্মৃতিচিহ্নকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তেমনই পরম পিতা শিবসুন্দর তাঁর ভক্তের দেহাবশেষকে শ্রীঅঙ্গের ভূষণ করে তার অপার ভক্ত বাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভাবের সম্বন্ধে আরও একটা গুচ্ছ তত্ত্ব আছে। এটা স্বাধ্যায়ের বস্তু। মহেশ্বর এবং স্বয়ং মহেশ্বরীকে ভকারের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মহেশ্বর স্বয়ং মহেশ্বরীকে ভকারের স্বরূপ কি সেটা বলছেন। মহাদেবীকে সম্বোধন করে মহাদেব বলছেন, ভকার হচ্ছে পরম কুণ্ডলী। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্নার যে অংশটিকে আশ্রয় করে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞা প্রভৃতি সাধারণ যোগীগণের অনুভূত যে ষঠচক্র আছে তার নাম অপরা সুষুম্না। আর আজ্ঞা চক্র হতে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে সুষুম্নার যে অংশটা গেছে সেটা হচ্ছে উত্তরা সুষুম্না। অপরা সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন, আর উত্তরা সুষুম্নার পথে যে শক্তির জাগরণের ফলে মোক্ষদ্বার যেটা আছে সেটা বা কৈলাস পর্যন্ত সাধকের গতি হয়, তার নাম পরম কুণ্ডলী। মহাদেব ভকারের দ্বারা এই পরম কুণ্ডলীকে বা পরাকুণ্ডলীকে সূচিত করেছেন। এই হচ্ছে মহামোক্ষ পদপ্রদ। তার প্রকাশ সূর্যের মতন তেজময়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শক্তি এতে নিহিত থাকে। ভস্ম বিভূষণের দ্বারা মহাদেব এই গুচ্ছ তত্ত্ব বিশারদ মরমী সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন পরাকুণ্ডলীকে জাগ্রত করে উত্তরা সুষুম্নার পথে এগিয়ে যেতে, উদ্দীপ্ত করেছেন শিবময় হয়ে যেতে।
এটি হলো শিবের ভস্য ধারণের রহস্য। আর এই পর্যন্ত বলে মহাত্মা চিবুক স্পর্শ করে বলেন, ক্যা আবি খুশ আয় তো, আবি চল পড়ে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দাঁড়াতে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং দণ্ডায়মান অবস্থাতেই বললাম, খুশি তো বটেই, আপনার কাছে যে এই তত্ত্বটি শুনতে পেলাম এ আমার মহা সৌভাগ্য। তবে আপনার উত্তরটি শিবতত্ত্ববেত্তা যোগী সংবিদানন্দজির মতোই হলো, একলিঙ্গ স্বামীর রসরাজ বা রসিকরাজ সংবিদানন্দজির মতন হলো না। আজকের এই পাঠকে এখানেই বিশ্রাম দিচ্ছি। নর্মদে হর।